नमस्कार, गुलिस्तान डोगरी चैनल तुंदा स्वागत है। गल्लां खट्टी मिट्ठियां च अज सोचेआ की नहीं एक ऐसी शख्सियत कन्नै गलबात की जाए जिहड़ी अपने आप च एक परसनैलिटी है। केवल धारीवाल होर जेह्ड़े मन्ने तमन्ने दे डायरैक्टर न, राइटर न और बड़े अच्छे धक्क दसदे न, बड़े अच्छे नाटक दसदे न। अज जम्मू वासियों की भी इंदे नाटक देखने का एक मौका मिला। सब तो पहले सुनदा गुलिस्तान डोगरी चैनल। सर थोड़ा स्वागत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया वीरे। सर थोड़े बारे च ना सुने दा कि तुस बहुत ही बेहतरीन डायरैक्टर हो और अज तुहारी कारगुजारी दिक्खी है मन बड़ा खुश होया। तो क्या ये तुहाड़े जेह्ड़े हर नाटक होंदे ने कटाक्ष के होंदे सरकार उपर या कुछ हटिए भी होंदे? नहीं, अलग अलग तरह के नाटक होंदे आ। कुछ एक है क्योंकि बड़ी ही करंट प्रॉब्लम है पंजाब दी, नॉट ओनली पंजाब दी, पूरे हिंदुस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों की प्रॉब्लम है। पानी का प्रदूषित होना सारा, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पानी के उत्ते पॉलिटिक्स हो रही है। सो ये बारे मैनूं लगता है कि थिएटर नूं गल करनी चाहिए है। कलाकार गल नहीं करेगा तो कौन गल करेगा? जनाब कहते हैं कि ਜਿਹੜਾ कलाकारी के माध्यम कन्नै बड़ी बड़ियां क्रांतियां, बड़े बड़े फ्रीडम हो सकदियां ने। राइटर पैन ते कलाकार अपनी कारगुजारी के माध्यम कन्नै सरकार दी अखां खोलदी भी हैं ते पब्लिक दी अखां भी खोलदियां। इहो माध्यम तुसीं चुनिया, ऐसा क्यों? बिल्कुल। और मैनूं लगता सी कि मैं जिहड़ी गल कहनी चाहुंदा, मैं जिहड़ा एक्सप्रैशन देना चाहुंदा सोसाइटी नूं, वो मैं रंगमंच के माध्यम राहीं देना चाहुंदा। क्योंकि इत्थे तुहानूं इमीडिएटली पता लग जाता है रंगमंच के उत्ते तुसीं जो बोलदे हो दर्शकों तो सानूं उस वेले रिस्पॉन्स मिल जाता है। जदों कोई मैं फिल्म टीवी दे विच करांगा तो हो सकदा उत्थे मैं शूटिंग करके आ जाऊँ, 2 साल बाद फिल्म रिलीज़ होवे, साल बाद होवे, उहदा मैनूं पता भी ना लगे फिल्म चले ना चले, पर इहदा मैनूं इमीडिएटली पता लगदा। केवल जी तुहाडे बारे ये पता लगा कि तुसीं सिर्फ थिएटर नाल ही प्यार करते हो। तुहानूं होर भी बड़ी बड़ी फिल्मां दा भी आफर आंदे हैं बड़ी बड़ी जगह, मगर तुसीं कहंदे हो जी मेरा जीना मरना जिहड़ा मेरे अंदरों फीलिंग है जिहड़ी वो थिएटर ही है। थिएटर ही मेरी माँ, थिएटर ही मेरा प्यो, थिएटर ही मेरी सब कुछ है। पर ये मन विच होर ख्याल क्यों नहीं आया? कुछ होर भी हो सकते सी? मैनूं लगदा सी कि जिहड़ा ये थिएटर है ना, कि इहदे विच संगीत भी है, नृत्य भी है, लिटरेचर भी है, इहदे विच नाटक भी है, इहदे विच पेंटिंग भी है। यानी कोई इहो जी विधा नहीं है जिहड़ी रंग सो अपने आप दे विच बड़ी कह लो कि समूहिक सारियां कलावां नूं जोड़न वाली इक्को एक रंगमंच ये विधा है। तो रंगमंच जिहड़ा वा है क्योंकि बहुत सारा एक समूह का काम करता है, ये सोसाइटी नूं जोड़दा है। तो इस करके मैं तो जोड़न का काम करना सीगा। तो मैं बेशक वड्डी ट्रेनिंग लई, एशिया का वड्डा इंस्टीट्यूट है नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जितों मैं आया। मेरी ट्रेनिंग बेशक कि अंग्रेज़ी हिंदी मैं पढ़ के आया, पर मैंने सी कि दूजा ये भी सी कि मैं अपनी माँ बोली च ते मैं अपनी पंजाबी भाषा नूं चुनिया। मैं आख्या मैं अपनी तो मैं दुनिया विच हिंदुस्तान की हर स्टेट च मैं गया वां। मैं 250 के करीब नैशनल इंटरनेशनल फैसटीवल कीते ने। मैं इंग्लैंड गया, कनेडा गया, अमेरिका गया, जर्मन गया, नॉर्वे गया, आस्ट्रेलिया गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, इन्ने मुल्कां च मैं गया, पर नाटक मैं पंजाबी च। अज सारे डुग्गर के जेड़े दर्शक न वो दिखा दे कि ऐसी पर्सनैलिटी कन्नै अस गलबात करा दे। सर पहलो पहल कदों महसूस होया कि मेरा नाटक वाकई दिखने लायक है? मैनू एक्चुअली बेशक छोटी उम्र तो काम कर रहा सीगा, गुरशन जी दे नाल काम कर रहा सीगा, स्कूल टाइम च सी। ते फिर मैनू लगा कि मैं बतौर एक्टर भी मैं बहुत काम किया। फिर मैंने लगा कि नहीं मैं कुछ एज ए डायरैक्टर काम करा कि जो मैं कहना चाहना एज ए डायरैक्टर मैं अपनी टीम के नालों काम करवा सका। तो फिर मैं जो नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ज्वाइन किया तो मैं उतो ट्रेनिंग लैके फिर वापस अमृतसर आया। उस तो पहले मैं जॉब करता सी, मैं फिर छड्ड दी, मैं कि मैं फुल टाइम थिएटर ही करना। तो फिर मैं 91 ਦੇ ਵਿੱਚ उदों पंजाब ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ बड़ा पीक ਤੇ ਸੀਗਾ। उदों ਜਿਹੜਾ मैं ਮਾਵਾਂ नाटक किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 डिफरेंट ਮਾਵਾਂ ਦੀ स्टोरी सी जिन्हां ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹਦੇ ਨੇ। तो मावां दे कोलों की कुछ खुसदा। तो मैनूं लगा भी यह गल मैं अतवाद के समय मैनूं करनी चाहिए है कि हथियारां दे दौर विच जे हुण असीं जुल्मां दे गीत नहीं गावांगे तो कदों गावांगे? विदेशों विच जाने दा तुसीं अक्सर तुहानूं बड़ा मौका मिलिया है। किहड़ी ऐसी कंट्री है जिथे जाके तुहानूं वाकई महसूस होया कि वाह यार इत्थे भी बड़ी कदर है कलाकारी दी? बिल्कुल।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 15 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਨਾਟਕ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਏ, 3-3 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਡੀਅנס ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਈਏ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੂਣਾ ਨਾਟਕ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੂਣਾ ਫੇਮ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੇਵਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬਸ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰ 1947 ਚ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸੇਮ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏ, ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਾਬ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਉਹ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਕਸ਼ਨ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਉਹ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ। ਉਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾਟਕ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਟਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੰਡ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ, ਬਲੇ ਬਲੇ ਬਲੇ, ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲੂਸ ਜਗਣ ਡੇ, ਝੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਕਾਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਮਾਵਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਆ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੇਵਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਬਿਹੇਵ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਆਉਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਤਮੰਨੇ ਦੇ ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਔਰ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾत ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸੁਣੀ।
कल कुछ नवी शख्सियत कन्नै कुछ नवी जगह पर या कुछ नवी ताकत कन्नै अस फ्ही गल्लबात करगे। तां तक बने रहो गुलिस्तान डोगरी चैनल कन्नै। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय भारत।